الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم وعلی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں، آج ہمارا بیان ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ مسلمان رحمان کا بندہ ہے، رحمان کا فرما بردار ہے یا شیطان کا فرما بردار ہے۔ رحمان کا جو فرما بردار بندہ ہوگا تو صاف بات ہے کہ وہ رحمان کا حکم مانے گا، وہ شیطان کا حکم نہیں مانے گا، وہ شیطان کی فرما برداری نہیں کرے گا جو رحمان کا بندہ ہوگا۔ کیونکہ اللہ کے جو بندے ہیں وہ تو اللہ کے اس کے رسول کے غلام ہیں، وہ اس کے حکم کے پابند ہیں، اور یہ خود اپنے دل میں دیکھیں، ہر مسلمان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا میں اسلام کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں، کیا اللہ کی فرما برداری کر رہا ہوں یا میں نہیں کر رہا ہوں۔ اگر تو آپ اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں تو پھر آپ جھوٹ بھی نہیں بولتے ہوں گے، کسی کو دھوکہ بھی نہیں دیتے ہوں گے، قرآن جی کی تلاوت کرتے ہوں گے اور نماز پڑھتے ہوں گے، حج کرتے ہوں گے، زکوٰۃ دیتے ہوں گے، جہاد کرتے ہوں گے، 5 فرض جو رکن فرض ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتے ہوں گے، کیونکہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا نا، اس چیز سے رک جانا بھی فرما برداری ہے، اور سب سے بڑی فرما برداری ہے۔ اگر میں قرآن جیت کو 2 لفظوں میں اس کی تفسیر بیان کروں نا، تو اس کی تفسیر یہ بنتی ہے کہ جس چیز کا میرے پاک پروردگار نے ہمیں حکم دیا ہے کہ یہ کرنی ہے وہ کرو، اور جس چیز سے منع فرمایا اس سے رک جاؤ، کیونکہ یہ قرآن جی میرے اللہ کی کتاب ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں کوئی شک نہیں ہے، شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے خود دیکھنا ہے کہ آپ رحمان کی کتنی فرما برداری کرتے ہیں اور شیطان کی کتنی فرما برداری کرتے ہیں، کیونکہ جو بندے رحمان کے فرما بردار ہوتے ہیں نا، وہ شیطانی کاموں سے بچتے ہیں۔ اور اس کی ایک موٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ جب بندہ رحمان کا فرما بردار ہوتا ہے نا، تو اس کا دل کرتا ہے کہ میں قرآن پڑھوں، میں نماز پڑھوں، میں نیک کاموں میں لگا رہوں، اور جب وہ اپنے اللہ کے حکم اور اس کی فرما بردار سے ہٹ جاتا ہے تو اس کا ان کاموں میں دل نہیں لگتا، پھر وہ گانے باجوں پہ آ جاتا ہے، وہ ہر وہ کام شیطانی کرتا ہے جس میں وہ مست ہو جاتا ہے، اور اتنا مست ہو جاتا ہے یہ بھی بھول جاتا ہے کہ میں عالم الارواح میں اپنے اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ یا اللہ تو میرا رب ہے، میں تیری ہی بندگی کروں گا، تیری ہی ہدایت کروں گا، تیری ہی فرما برداری کروں گا، تیرا ہی حکم مانوں گا، تیرا ہی غلام بن کر رہوں گا، اور تیرے ہی لیے زندگی میں سارے عمل کروں گا، تیری رضا کے لیے سارے عمل کروں گا۔ تو جب تم اپنا وعدہ ہی بھول گئے، جب شیطان کی فرما برداری کو بندہ کرتا ہے تو پھر اس کو دین کا کوئی بھی کام اچھا نہیں لگتا، بلکہ یہاں تک میں نے دیکھ لیا ہے کہ جو دین کی بات کرتا ہے شیطان کے فرما بردار اس کو پتہ کیا کہتے ہیں، چلے یار یہ بڑا مسلمان آیا۔ اس حد تک شیطان نے گمراہ کر دیا ہے مسلمانوں کو کہ وہ مسلمانوں کو جو عمل کر رہے ہیں تو ان کو بھی کہہ رہا ہوتا ہے یہ بڑے مسلمان ہیں، وہ کہہ نہیں رہا ہوتا، وہ شیطان کہلا رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ فرما برداری شیطان کی کر رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ رحمان کی فرما برداری کرتا تو وہ کبھی ایسی بات نہ کرتا۔ چند دن دنیا میں، یہ وہ دنیا ہے جس کو میرے اللہ نے مچھر کے پر کے برابر میں اہمیت نہیں دی، اس کے لیے ہم اپنے بچوں کو کیا کرتے ہیں؟
रक्षे की फीस देते हैं, स्कूल भेजते हैं, प्राइवेट भेजते हैं, उसकी फीस देते हैं, फिर रक्षे को आने की फीस देते हैं, फिर उसके ट्यूशन की फीस देते हैं, लाखों रुपया लगा देते हैं बच्चे की तालीम पर। क्यों? इसकी दुनिया बन जाए। मुसलमानों कभी ये भी सोचा है ये दुनिया तो आर्जी है और रिज़्क़ का वादा मेरे अल्लाह ने हमसे किया है और मेरा अल्लाह सच्चा है, हम झूठे हैं। वो पाक परवरदिगार सच्चा है, उसका वादा सच्चा है। ये तो उसने वादा किया है कि रिज़्क़ मेरे ज़िम्मे है। तो आप दुनिया के लिए अपने बच्चे के लिए ऊपर लाखों रुपया लगा देते हैं और इमाम साहब बच्चे को फ्री कुरान पढ़ाते हैं, फ्री आपको नमाजें पढ़ाते हैं। गलती से कभी इमाम 100 रुपया बच्चे को से मांग ले तो घर वाले कहते हैं ये मौलवी तो पता नहीं पैसे पीछे पै रहते, इन्होंने और काम ही नहीं। और 2000 जाके रक्षे वाले को दे आते हैं, 10,000 स्कूल वाले को फीस दे आते हैं। उस वक्त नहीं बोलते। जब अल्लाह की राह पे देना होता है तो बड़ी तकलीफ होती है, और जब अल्लाह के रास्ते में खड़ा होना होता है, जिहाद हम पर फर्ज है। जिहाद जिस तरह नमाज फर्ज है, इसी तरह जिहाद फर्ज है। तो जिहाद के लिए भी खड़ा होना पड़ेगा और अपने बच्चों को दीनी कामों में लगाओ, ये भी जिहाद है। अपने वालिदैन की खिदमत करो, ये भी जिहाद है। हक और सच के साथ खड़े हो जाओ, ये भी जिहाद है। यही तो दर्स हम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने हमें दिया है कि हक और सच के साथ खड़े हो जाओ, चाहे अपनी जान कुर्बान करनी पड़े, चाहे पूरा खानदान कुर्बान करना पड़े। अल्लाह की रजा के लिए मौत आ जाए, इससे बड़ा और तोहफा ही कोई नहीं है। मौत के साथ किसकी रिश्तेदारी है मुसलमानों? आज मेरी बारी है, कल आपकी बारी है। कितनी गफलत में पड़े हो कि मौत को ही भूल गए। कब्र तो तुझे दिन में 5 दफा याद करती है, तुम कितनी दफा याद करते हो? अपने अंदर देखो, अपने दिल में देखो। रात को सोते वक्त जरा गौर करो कि मैं किसका बंदा हूँ, रहमान का फर्मा बरदार हूँ या शैतान का फर्मा बरदार हूँ। अगर रहमान के फर्मा बरदार हो तो तुम बहुत किस्मत वाले हो। तुम्हारी दुनिया भी संभल जाएगी, इंशाल्लाह तुम्हारी आखिरत भी संभल जाएगी। अगर तुम शैतान के फर्मा बरदार हो तो तुम्हारी दुनिया भी जलीलो ख्वार हो जाएगी और तुम्हें आखिरत में बड़ी सख्त सजा दी जाएगी। और अपने बच्चों को इस्लाम की तरफ लेकर आओ। और मुसलमानों, हमने ये तहरीक इंशाल्लाह इसका आगाज़ किया है, इस्लामी तहरीक, इस्लामी कानून पाकिस्तान में नाफिज करवाना है, और इसमें इसका साथ दें, क्योंकि ये मेरी तहरीक नहीं है। ना मैंने वज़ीर आज़म बनना है, ना मैंने सदर बनना है, ना मैंने MPA की सीट लेनी है। मुझे इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है। मैं सिर्फ आपको अल्लाह के कुरान, अल्लाह के फरमान और नबी के फरमान के लिए खड़ा कर रहा हूँ। पिछली उम्मतों का पिछला मेरा बयान आप सुने, उसमें मैंने जो बयान किया यहूदियों को, क्योंकि यही तो मेरे नबी ने फरमाया था कि उन पर किताबें उतरी, वो पढ़ते तो थे पर अमल नहीं करते थे, और हमने भी वही काम शुरू कर दिया। उन कौमों को मेरे अल्लाह ने ज़लीलो ख्वार किया और हमें भी कर रहा है। इस वक्त पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं, ये हुक्मरानों और अदारों की नज़र में इनकी इतनी इज्जत भी नहीं है जितनी काफर अपने कुत्ते की करता है। इतनी इज्जत भी नहीं है, और इस इज्जत को तुमने खुद खोया है, क्योंकि तुम अल्लाह के कुरान से हट गए, तुम नबी के फरमान से हट गए। तो आपको खड़ा होना पड़ेगा इस्लामी कानून के लिए, और इंशाअल्लाह जब हम इस्लाम के लिए खड़े होंगे तो फिर मेरा अल्लाह का वादा है कि जो मेरे दीन के लिए खड़ा होता है ना उसको कभी तनहा नहीं छोड़ता। और इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह हम पर रहम करेगा। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।